وتعلقت هي همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعرش معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين للمتعلقين هذا النور المبين. وإلى فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكنها هزني إلى تدوين ما خفته من سيار أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل عم العالمين. وبق- وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. لتعلق تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل خلاني من في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر: إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاخطة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد الله المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة
السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذه العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهوره إشراق هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أنتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرج بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزور بعد تنقله في البطون والزور فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهية على الأهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج والقدرة كشفت في قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حوص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدته مريم والسيدة آسيا ومعهما من الجور العين من قسم الله له من الشجر شرف بالقسمة الواسية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa mat wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajada. Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabu ya halal mathani, wazarul yumni gharat, wastadi'u bijamalin, faqafil husni tafarrallah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر الموابض يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب عليك صلوات. فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا سوره العاد مرحبا مرحبا اذهبنا بوجود مرحبا مرحبا Mustafa al-Hadi Muhammad marhaban marhaban ya Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad wa bijai ya ilahi jud wa balligh kulla muqsad ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Wadina naja sabili kaibi nusat wa nursyad Rabbi balighna bijai fi jiwari khaira maqad ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik.
وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وآله مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وآله مرحبا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وحين برز صلى الله عليه وآله وسلم من بطن أمه برزا رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع على يدي فاستهل فسمع فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعري وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعة وت وتوفرت رغبة أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذت حكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة
وحين لا تزته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما ما دل على أن خزها من الكرامة عند الله حظ موفور فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في في رضاعه طمعا في نيل بركته التي سميلت العالمين وطلبت من أمه الكريمة أن تولى رضعا وحضانه وترب بالعين الرحيمة فأجابتها بالتلبية لداعها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها وترحلت به إلى منازلها مسرورا وهي برعاية الله محفوفة بعين عنايته منظورا فشاهدت في طريقها من قريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات وقد أتت وشارفها أتانها ضعيفة ورجعت وهما لدوب بالقالفة يسبقان وقد درت الشارف والسياه من الألبان بما حير العلا والأزهاب وبقي عند هذه في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب مجردة ما تقر به العين وتنشر وتنتشر أسراره في الكونين حتى وجهته ملكة والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام فجعه على الأرض إذ جاء تشويف وشق بعضه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زهوه زهرا على الزهر وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات وبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذات الشريفة فتخوت عليه من حادث تخشى ولم تدر أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لمن قام معها من وزن القلب عليه وإسفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ونشاء صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف، فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يزل أنجم سعوده طالعا، والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة، فما نفث على مريض إلا شقاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه، حتى بلغ من العمر أشده، ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة، فأجاته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده، فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين، فتلا عليه لسان الذكر الحكيم، شاهد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدها بشارة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه يتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظي سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفقر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطرارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتنقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين
وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جامع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب يا الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين على النبي وآله صلوات اللهم صل على محمد وآله. Jangan minta maaf ini karena sudah jam 5, kita dahulukan Zoom dulu, bisa jalan, karena kalau sambil makan nanti tidak konsen. Ya. Misalnya kita bisa Iya. Ya, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu ceramah Maulid. Jadi yang pakai wifi matikan semua dulu, pakai data sendiri. Dan tidak bagus sudah jaringannya. Biar mau balik juga yang kalau sudah lapar makan saja. Makanya di luar tadi Ustaz Jalal anak-anak lapar makan karena mau ditahan itu makan. Makan saja. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustaz Jalal baru datang. Afwan ya. Oh itu sudah.
Jamaah bisa, Ustaz Jalal sudah mulai. Kami mengundang kembali masuk ke dalam. Iya, assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, suaranya enggak kedengeran. Sudah. Iya, Harus sudah mulai, Ustadz. saya disambut dulu di sana. Ya, terima kasih. Salam takzim Ustadz. Jadi mungkin langsung saja saya persilahkan karena sejak jam 4 tadi kami membuka acara Maulid ini dan hingga saat ini itu acara ceramah Maulid oleh Bapak Prof. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bisa berjumpa dengan teman-teman di Palu yang memang agak jarang saya bisa bersilaturahmi baik di masa atau lebih-lebih pada masa pandemik, karena pada masa aman pun karena jarak yang terlalu jauh jarang sekali saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Tony Mangitung. Kemudian Kak Pak Tony itu siapa? Halo? Ya. Kakaknya Tony. Januar. Januar, ya Allah benar. Dari tadi saya mau bicara. Betul dari tadi saya berbicara dengan Syam pada lupa semua. Aduh. Beliau di Jakarta kan? Iya. Iya. Ya Ustaz. Iya. Sambil kita ini sebelum meneruskan, saya ingin mengatur waktu kita. Jadi saya akan berbicara selama setengah jam, lalu setengah jam lagi untuk tanya jawab. Dalam rangka memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya seperti yang saya katakan tadi dalam acara kuliah Ahad, saya ingin memfokuskan perhatian kita kepada para sahabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak begitu dikenal. Misalnya di dalam JRTV atau Majulah Ijabi atau salah satu di antara itu, Pak Dede, Kepala Sekolah SMA Mutahari, berbicara tentang Khuzaimah yang kita tidak begitu mengenal Khuzaimah dengan gelar Dzu Syahadatain, yang kesaksiannya satu dihitung dua. Sayang Pak Dede atau saya mungkin tidak mendengarnya, berakhir pada kisah ini berakhir pada pertemuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu ketika Rasulullah memuji Huzaimah karena ia bersaksi bahwa Rasulullah itu pasti jujur, sehingga kesaksian satunya dihitung menjadi dua. Pada ada yang lebih dramatis, atau mungkin saya tidak mendengarnya, Syam. Bisa disebutkan nanti kalau saya sudah. Tapi kalaupun belum, saya ingin mengulanginya. Jadi ketika Huzaimah, nah satu saat Huzaimah terkejut waktu ia tidur, ia bermimpi sujud di atas dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya bercucuran, dia merasa ketakutan bagaimana sang Nabi yang mulia Sayyidul Anam itu berada di bawahnya dan ia sujud ke dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ketakutan dan pagi-pagi ia langsung melapor kepada Nabi, memohon ampunan atas kelancangannya di dalam mimpinya itu. Dan Rasulullah, Nabi yang mulia itu tersenyum dan beliau berkata, kalau kamu bermimpi seperti itu, kalau di dunia mimpi kamu bersujud di atas dahiku, bagaimana kalau engkau buktikan mimpi kamu itu di dunia nyata? Dan Rasulullah berbaring, lalu bersujudlah Huzaimah di atas dahi yang tidak, karena dia tidak akan diciptakan seluruh alam semesta itu. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya Huzaimah karena bisa bersujud di atas dahi manusia yang paling dicintainya. Huzaimah sekali lagi tidak begitu dikenal. Kemudian tadi pagi saya bercerita tentang Dzulbijadain, seorang anak muda yang dikuburkan langsung dengan tangan Nabi yang mulia. Yang dia dalam kuburannya Rasulullah berkata, "Ya Allah, malam ini aku ridho kepada dia. Dan ya Allah, ridhoilah juga dia. Allahumma inni amsaitu radiyan anhu, fardo anhu." Dan Dzulbijadain adalah seorang anak muda yang meninggalkan kemewahan hidupnya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan lingkungannya yang menyenangkan, dan kemudian dia diusir dengan satu lembar kain yang diberikan oleh ibunya, yang kemudian dia pecah kain itu, dia sobekkan kain itu, sebagian ia jadikan sebagai bajunya dan sebagian lagi dijadikan sebagai pakaiannya, sebagai izarnya, sebagai sarungnya. Dan dengan dua lembar potongan kain itu, dalam bahasa Arabnya al-bijadain, dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia diancam oleh pamannya yang memelihara dia, bahwa kalau engkau mengikuti Muhammad, aku ambil seluruh kekayaan yang kamu miliki. Aku akan jadikan kamu telanjang. Dan Dzulbijadain menjawab, demi Allah, satu pandangan, satu tatapan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nazratan min Muhammad, satu pandangan sekali aja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berharga bagiku dari seluruh dunia dengan segala isinya. Dzulbijadain, orang yang katanya hanya 5 di antara sahabat Nabi yang mayatnya atau jenazahnya dikebumikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang 4-nya lagi mungkin pada pembicaraan yang lain kita sampaikan. Dan dia mendapat kehormatan, dia mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Allah menerimanya dalam keadaan rodiyatam marodiyah. Udkhulu fi ibadi wadkhulu jannati
dzalika liman khasyya rabbah. Eh, ja ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi, dalam keadaan bahagia dan dibahagiakan. Dan itu Dzul Bijadain yang tidak begitu kita kenal, atau paling tidak saya baru mengenalnya sekarang-sekarang ini dari studi saya terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disampaikan oleh seorang ayatullah di Iran dalam kuliah singkatnya, dan saya mencoba meneliti hadis yang ia sampaikan itu. Menarik bahwa hadis ini di dalam literatur Wahabi dianggap sebagai hadis maudhu. Lalu apa alasan maudhu'nya? Alasannya katanya bahasanya tidak baik. Padahal menurut saya bahasanya sangat indah. Dan tidak benar itu sebetulnya mengkritik hadis hanya karena pertimbangan bahasa. Karena boleh jadi yang menyampaikannya itu kalau memang ada bahasa yang tidak baik, kalau mungkin yang menyampaikannya itu memang tidak fasih atau sudah tua atau dia karena sesuatu hal tidak menyampaikannya dengan baik. Masa satu hadis didoifkan karena bahasanya yang kurang baik. Tapi pada umumnya karena hadis-hadis itu katanya tidak ditemukan dalam kitab apapun. Harusnya saya seringkali berkata, kalau tidak ditemukan dalam kitab apapun, mestinya setelah kalimat itu koma, kemudian dikatakan dengan idiom Ustadz Syam, sependek pengetahuan saya. Karena kalau pengetahuannya diperpanjang dikit, hadis itu ada. Dan hadis itu banyak diriwayatkan, terutama oleh para pengikut Ahlul Bait. Para pengikut Ahlul Bait tidak mempersoalkan hadis ini dhaif atau sahih. Tapi saya melihat, saya teringat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau menemukan hadis dan hadis itu sesuai dengan Al-Quran, percayalah itu hadis itu berasal dariku, kata Rasulullah. Tapi kalau hadis itu tidak sesuai dengan Al-Quran, lemparkan dia ke tembok, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sangat sesuai dengan ayat Al-Quran. Saya minta izin dulu untuk saya tidak mau buat catatan ini Sam, jadi saya hanya membawa HP saya nih. Tadi saya menemukannya di mana ini? Oh ini nih. Saudara bisa mengeceknya di dalam Google itu. Ya, judulnya ini Qissatul A'rabi alladhi arada ayyuhasiballah. Ini kisah tentang seorang A'rabi. Saya kata A'rabi itu, kalau Arab, Ain Roba, tidak pakai alif sebelumnya, itu menunjukkan bangsa Arab secara keseluruhan. Tapi kalau pakai alif, A'rab, itu orang Arab yang kata ayatullah itu, alladzina ya'ishuna fil badawi was-sohari. Jadi bangsa Arab yang tinggal di padang pasir, orang-orang Indonesia menyebutnya Badawi. Entah gimana sampai ke Banten jadi Badui. Badawi atau yang tinggal di Sahara. Jadi, nah kita bacakan ini. Jadi pada suatu hari, katanya ketika Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba beliau mendengar suara seorang A'rabi.
Orang Arab dari dusun itu, dari padang pasir itu, tidak berpendidikan, biasanya jauh dari kota. Kalau Mekah itu disebut Ummul Qura. Kalau Yathrib itu disebut Madinah Al-Munawwarah, tempat peradaban. Sehingga dalam bahasa Arab sekarang peradaban disebut tamadun, berasal dari kata Madinah. Ini orang dari dusun, biasanya dialek bahasa juga dikenal. Tapi umumnya mereka fasih berbahasa Arab yang tidak bercampur dengan bahasa yang lain. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya ditempatkan di tengah-tengah padang pasir itu, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah untuk memelihara keindahan bahasanya yang belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi satu hari ketika Rasulullah tawaf, dia mendengar suara A'rabi yang berkata, "Ya Karim." Lalu Nabi di belakangnya mengulangi ucapan dia, "Ya Karim." Sampai kepada mizab. Mizab itu adalah pancuran, sekarang disebut pancuran emas. Dulu ada pancuran untuk mengalirkan air dari atas Ka'bah. Sampai ke mizab itu berkata lagi, "Ya Karim." Lalu Rasulullah juga mengulanginya, "Ya Karim." Faltafatal A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Orang A'rabi itu menengok ke belakang. Lalu dia berkata, "Ya sabihal wajh wa ya rasiqal qad, atahza'u bi likauni A'rabiyan." Katanya. Orang A'rabi itu langsung berkata, "Hei orang yang cemerlang wajahnya. Hei orang yang berwibawa penampilannya. Apakah kau mempermainkan aku karena mengulang-ulangi ucapan itu? Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Apakah kau ulangi perkataanku itu karena mengejek aku? Karena engkau tahu bahwa aku orang dari dusun, orang dari padang Sahara?" Wallah, kata orang Arab, "Laula sabahatu wajhik wa rasyaqatu qaddik." Demi Allah, sekiranya bukan karena temerang wajahmu, sekiranya bukan karena keanggunan penampilanmu, la syakautuka ila habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak karena kecemerlangan wajahmu, kalau tidak karena wibawa yang berasal dari penampilanmu, aku akan laporkan kamu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Aku akan laporkan kamu kepada Muhammad. Fatabassaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi. Maka tersenyumlah sang Nabi. Sekedar selingan, dahulu saya berniat membuat 2 buku yang tidak tercapai sampai sekarang. Yaitu satu buku berjudul Fabakan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi. Maka menangislah sang Nabi. Dan saya akan muat hadis-hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, bukan pada waktu menangisi Imam Husain saja, tapi dalam berbagai peristiwa Nabi sering menangis di hadapan para sahabatnya. Mungkin bagus juga saya bilang buku itu. Satu lagi, saya ingin menulis buku Fatabassaman Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tersenyumlah sang Nabi. Kapan Nabi itu tersenyum? Pada peristiwa apa Nabi itu tersenyum? Tapi tak kayaknya seperti kata seorang pemusik terkenal dari Amerika yang berkata, "Too many books and too little time." Terlalu banyak buku, tapi terlalu sedikit waktu. Maka kemudian kata Nabi tersenyum, waqala
amma ta'rifu nabiyyaka ya akhal Arab? Apa engkau tidak mengenal nabimu, hei saudara dari Arab? La, tidak. La, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Terus bagaimana keimananmu kepadanya? Pada engkau tidak pernah melihatnya, tidak pernah berjumpa dengannya. Lalu dia berkata, amantu binubuwatihi walam arah wa sadaqtu birisalatihi walam alqah. Ini kata-katanya bagus. Yang kata orang Wahabi itu, ya hadis ini dhaif karena kata-katanya tidak bagus. Tapi dengarkan ucapan Arabi itu, amantu binubuwatih walam arah wasadaqtu birisalatih. Aku beriman kepada kenabiannya walaupun aku tidak melihatnya, dan aku membenarkan risalahnya walaupun aku tidak berjumpa dengannya. Sekarang ini ada seorang anak muda menyampaikan di media sosial dan viral. Dia mendeklamasikan satu hadis Nabi yang sayalah orang yang pertama menyebarkan hadis ini. Dan saya muat itu di dalam hadis di dalam buku saya, Muhammad kan apa? Ada buku-buku puisi. Oh Muhammadku. Muhammadku. Oh Muhammadku. Dan saya pernah mementaskannya sebagai sebuah teater dalam pengajian ibu-ibu. Anak muda itu yang kebetulan murid saya juga. Dan mungkin tidak boleh diumumkanlah bahwa dia murid saya. Karena khawatir. Pokoknya dia menangkap itu hadis itu dari saya. Kemudian dia sebarkan, yaitu tentang dialog Nabi dengan para sahabatnya mengenai manusia yang beriman, yang paling menakjubkan imannya, yaitu tuba liman amana bi walam yaroni. Berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku. Rupanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga orang yang beriman kepada Nabi, mendengar mungkin cerita orang tentang keindahan akhlak Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang A'rab ini. Lalu jadi dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata tadi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, tidak di dalam, oh iya benar di sana meriwayat ini. Ya A'rabi, hei orang Arab, hei orang Arab Badawi ini, i'lam inni nabiyyuka fid dunya. Ketahuilah bahwa aku nabi kamu ini di dunia. Dan aku akan menjadi pemberi syafaatmu pada hari akhirat. Maka tiba-tiba orang Arabi itu memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menciumi tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, Mah ya akhul Arab, hei orang Arabi, ya akhul Arab, hei saudaraku Arab, kata Nabi. Nabi tidak menyebut Arab. Ya akhul Arab, perlakukanlah aku, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan seperti orang memperlakukan raja-raja mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus aku, la mutakabbiran wala mutajabbiran. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang takabur, sebagai orang yang sombong, sebagai tiran. Bal ba'athani bil haqqi basyira wa nadhira. Tapi Allah mengutus aku dengan membawa kebenaran, menjadi pembawa gembira dan pemberi peringatan. Fahabatu Jibril. Pada saat itu Jibril turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa qala lahu ya Muhammad, berkata kepadanya, hei Muhammad, assalam yukri'uka salam, yang maha penyelamat menyampaikan kepadamu salam kesejahteraan, wa yakhussuka bitahiyyati wal ikram, dan Allah menghususkan kamu dengan penghormatan dan pemuliaan. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata kepadamu, atau malaikat Jibril berkata kepadamu, qul ya A'rabi, katakan kepada A'rabi itu, la yaghurannahu hilmuna wala qaramuna, faghadan nuhasibuhu ala al-qalili wal katiri wal fatili wal qitmiri. Ini yang bahasanya bagus itu, dianggap ini dhaif karena bahasanya tidak bagus. Kata malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada dia bahwa janganlah kamu tertipu dengan santunanku, santunan Allah Subhanahu Wa Taala, akan maafku, karena semuanya juga pada satu saat kami akan hisab mereka, kami akan hisab dia, baik yang sedikit maupun yang banyak, baik yang besar maupun yang kecil. Lalu orang Arabi itu berkata dengan segala kepolosannya dan kesederhanaannya, au yuhasibuni Rabbi, ya Rasulullah, apakah betul Allah akan menghisabku nanti? Ya Rasulullah, na'am, kata Rasulullah, yuhasibuka insya'a, ia akan menghisabmu kalau ia kehendaki. Maksudnya memang ada orang-orang yang nanti di hari kiamat itu dihisab dengan sangat berat, dan itu biasanya katanya itu dalam hadis disebutkan orang-orang kaya. Jadi Pak Tony Mangintung bersiap-siap dihisab rada lama daripada saya. Karena mungkin saya lebih miskin dari Pak Tony. Dan ada orang yang dibebaskan sama sekali dari hisaban itu, yaitu orang-orang yang tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, sehingga di checkpoint itu dia dengan segera diizinkan Allah untuk berlari ke surga seperti berlarinya burung-burung merpati ke kandangnya. Kata gitu disebutkan di dalam hadis. Ya Allah akan menghisab kamu apabila ia menghendakinya. Wa izzatihi wa jalalih, kata A'rabi itu, demi kebesarannya dan keagungannya, jika Allah itu menghisab aku akan menghisab dia. Lalu Nabi seperti agak terkejut, gimana kamu menghisab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa menerjemahkan menghisab itu dengan kata menuntut. Bagaimana kamu bisa menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ala madza tuhasibu rabbaka ya akhal Arab? Berkata orang Arabi itu, jika ia menuntut aku, jika Tuhanku menuntut aku atas dosa-dosaku, aku akan menuntut dia atas ampunannya. Jika dia menuntut aku atas kemaksiatanku, aku akan menuntut dia atas limpahan maafnya. Jika Allah menuntut aku karena kebahilanku, aku akan menuntut dia karena kemurahannya. Mendengar ucapan yang sangat indah itu Nabi, fabakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Menangislah Nabi sallallahu alaihi wa alihi hatta batalat lihiyatuhu, sampai basah janggutnya dengan air matanya. Fahabatu Jibrilu ala Nabi, maka turunlah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, ya Muhammad, assalamu yuqri'uka assalamu wa yaqulu laka ya Muhammad, qallil min bukaik faqad alhayta hamalatal arsi an tasbihihim wa kulli akhika al-a'rabi la yuhasibuna wa la nuhasibu fa innahu rafiquka fil jannah. Jadi malaikat Jibril turun lagi dan ia berkata,
Ya Rasulullah, katanya, sedikitkan tangisanmu karena malaikat pemikul aras berhenti mendengar tangisanmu. Ayatullah, saya lupa lagi namanya, saudara nanti bisa selidiki, yang menyampaikan hadis ini berkata, bagaimana malaikat tidak berhenti dalam menjalankan tugasnya karena tangisan sang Nabi. Kalau kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini termasuk malaikat dan manusia tidak diciptakan kecuali karena dia. Jadi gitu katanya. Jadi oke. Dan ternyata saya sudah seperti yang saya janjikan sekitar 30 menit, 35 menit dalam jam saya nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tidak membahas, marilah kita merenungkan makna hadis ini. Dan paling tidak buat saya, orang Arabi itu tetap tidak dikenal kepada kita sampai sekarang. Karena para periwayat hadis tidak menyebutkan siapa orang Arabi itu. Atau yang meriwayatkan hadis ini lupa siapa nama orang yang, dan dia tetap sampai sekarang menjadi unknown, tidak kita kenal. Ini termasuk the untold story. Ini cerita yang hampir tidak pernah diceritakan orang. Tapi Al-Arabi adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia percaya bahwa kasih sayang Allah akan mengampuni dia dan menyelamatkan dia. Dia juga percaya bahwa sang Nabi adalah manusia mulia yang dapat memberikan kepadanya syafaat di hari akhirat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, terima kasih Ustadz. Untuk itu kepada jemaah sekalian saya persilahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya orang-orang Wahabi membid'ahkan Maulid Nabi. Apakah itu sama dengan tidak mencintai Nabi? Karena bid'ah itu kata mereka kullu bid'atin dolalah adolalah pinnar. Begitu Ustaz. Terima kasih. Sebetulnya kita harus kembali kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal kenabiannya. Al-Quran disebutkan bahwa untuk setiap nabi kami jadikan musuh-musuhnya. Jadi Rasulullah itu punya musuh-musuh. Dan yang sejak awal ada sekelompok orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sengaja untuk menciptakan kebencian orang kepada Nabi. Misalnya yang mereka sebarkan bahwa Nabi itu pembohong, itu hoaks itu menyebar sampai ke Madinah. Sehingga ketika Nabi sampai ke Madinah, ada seorang ahli kitab yang mengintip Nabi itu, dan begitu melihat wajahnya dia berkata, demi Allah, wajah seperti ini tidak mungkin wajah pendusta. Artinya berita bohong itu diciptakan untuk mengurangi kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berita bohong itu menyusup di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Dan itu satu caranya untuk mengurangi kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan bahwa Nabi itu pembohong, dan bahwa Nabi itu meracau, dan bahwa Nabi itu majnun, orang gila, sampai Al-Quran turun wa ma sahibuka bimajnun. Itu sahabat kamu itu, maksudnya Rasulullah itu bukanlah orang gila. Jadi berita-berita bohong itu disampaikan sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, segala upaya yang berusaha, segala upaya untuk mendekatkan umat manusia
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai perbuatan yang tercela, disebut sesat atau bid'ah atau musyrik. Kalau ada orang yang mengikuti, ada orang yang berlebihan dalam mencintai Nabi. Sebetulnya cinta itu selalu berlebihan. Kalau rata-rata aja itu bukan cinta lah, senang. Tapi kalau orang sudah cinta itu berada berlebih-lebihan lah dalam ungkapan kata-kata. Dan itu dianggap kultus individu. Dalam bahasa Arabnya disebut ghulat. Ada di internet itu disebut cinta Nabi dari ittiba kepada ibtida. Cinta Nabi dari mengikuti Nabi dan berbuat bid'ah, katanya. Nah, memperingati maulid Nabi itu bid'ah, katanya. Itu ibtida dengan ain. Ibtida, bukan ittiba, bukan mengikuti Nabi, katanya. Nah, perlu kita memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Dan itu disebut bid'ah, dan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Buat saya membid'ahkan peringatan maulid Nabi itu, satu, tidak ada dasarnya. Apa dalilnya bahwa memperingati kelahiran Nabi itu bid'ah? Apa dalilnya? Ya, ini karena tidak ada dalilnya katanya maka disebut bid'ah. Maka kita akan sebutkan ini beberapa dalil dengan cepat saja. Pertama dari Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita memperingati kelahiran orang-orang mulia. Misalnya di dalam surat Maryam, itu satu surat turun dari langit untuk memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Awal surat itu dimulai dengan ucapan selamat hari lahir, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya. Dan Yahya yang di situ disebutkan salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Lihat dalam surat Maryam ayat belasan itu. Sejahteralah kepada, selamatlah kepada Yahya ketika ia dilahirkan, ketika ia dibangkitkan, ketika ia mati dan ketika ia dibangkitkan kembali. Dan kenapa kelahiran Yahya itu diceritakan dalam Al-Quran? Al-Quran menyebutkannya Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Peringatilah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Uzkur kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika. Ingatlah, peringatilah rahmat Allah, rahmat Tuhanmu kepada hamba yang bernama Zakaria. Apa rahmat Allah kepada hambanya yang bernama, ya kepada hambanya Zakaria, yaitu Yahya. Kelahiran seorang nabi yang bernama Yahya. Setelah itu, setelah bercerita tentang Yahya dalam surat Maryam, Allah berfirman lagi, wadhkur fil kitabi Maryam. Dan peringatilah di dalam Alkitab tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika dia menjauh dari tempatnya ke tempat di sebelah timur, dan seterusnya diceritakanlah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi sesuatu itu disebut bid'ah kalau tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam hadis Nabi. Ini jelas di dalam Al-Quran. Dari itu tadi saya hanya memberikan salah satu di antara atau beberapa di antara ayat Al-Quran tentang memperingati ini. Jadi untuk memperingati rahmat Allah, rahmatu rabbika kepada seorang hamba yang bernama Zakaria, itu Allah menyuruh kita memperingatinya. Gimana terhadap rahmat yang Allah kirimkan untuk seluruh alam semesta ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu cuma sebagian kecil aja dari ayat-ayat Al-Quran.
tentang dalil untuk memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam beberapa hadis mungkin pada waktunya kita akan sampaikan, saya malah mencurigai jangan-jangan upaya untuk membid'ahkan peringatan Maulid ini adalah rekayasa sosial untuk menjauhkan kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita berlindung dari hal-hal yang seperti itu. Silakan lagi. Maaf kalau Pertanyaan lagi Ustadz. jangan ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Jalal. Waalaikumsalam. Terkait dengan tema meladani akhlak Rasulullah, singkat dari saya, apa muatan akhlak Rasulullah yang khas yang saya menduga tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya, sehingga penisbatan sebagai rahmatan alamin itu adalah hal yang wajib, mungkin istilah saya ini Ustaz. Oke, makasih. Jadi kalau boleh saya rephrase pertanyaan itu, apakah muatan akhlak Nabi yang seperti apa yang membedakannya dari Nabi yang lain, begitu ya? Pertama, tidak ada muatan akhlak Rasulullah yang berbeda dengan yang lain. Seperti ditegaskan oleh itu hadis Nabi atau ayat Al-Quran. Kalau ada Ustaz Miftah sebetulnya dia bisa carikan ayat Al-Qurannya. Tapi di situ ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukanlah sesuatu yang baru di antara para rasul. Jadi sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan sifat-sifat para nabi yang lain secara keseluruhan itu. Karena beliau bukanlah bid'an. Bid'an itu sama dengan kata bid'ah. Ma kuntu bid'an minar rusul. Coba izinkan saya membuka ayat Al-Qur'annya di sini. Tapi tidak di dalam ini. Tapi ada satu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai teristimewa atau lebih-lebih pada Nabi, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang berat hatinya melihat penderitaan kalian, yang ingin agar kalian itu memperoleh kebahagiaan. Bil mu'minina raufur rahim, yang penuh cinta kasih kepada kaum mukminin. Jadi beliau, tapi nabi-nabi yang lain juga begitu, cuma dalam puncaknya itu ada pada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan lagi kalau ada lagi. Mana Ustadz? Ya. Asad. Oh, Ustaz Asad, walah. Saya tidak usah teruskan pengajian, saya teruskan sama Ustaz Asad aja. Silakan. Ustadz, apa beda al-mahabbah dengan al-mawaddah? Seperti di ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kemudian ada Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Apa perbedaan al-mawaddah dengan al-mahabbah dan tingkatannya Ustaz? Kenapa ketika kepada Allah itu al-hub, tapi ketika kepada keluarga Rasul itu al-mawaddah? Saya yang mendengar ini dari Ustaz Miftah dalam Daqaiqul Quran, jadi saya hanya sekedar menyalin aja. Kata Ustaz Miftah, kalau saya tidak salah, Syam betulkan saya sekarang ini kalau saya tidak salah, mawaddat itu sesuatu yang harus diperlihatkan.
diekspresikan, diungkapkan. Jadi cinta kepada keluarga Nabi misalnya itu harus diungkapkan, harus ditampakkan, harus dimanifestasikan. Kalau mahabbah gimana Sam? Nggak usah artinya. Mungkin begitu. Kalau mahabbah itu di dalam Quran misalnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cerita-cerita tasawuf, orang itu ketika mencintai Allah ingin sekali cintanya itu tidak ketahuan orang. Karena Allah yang dicintainya itu dicintainya dengan penuh kecemburuan, kata gitu. Itu menurut kalangan para sufi. Tapi mungkin satu saat ini kalau ada Ustaz Miftahnya di sini, biasanya dia menyertai saya, tapi sekarang ini tidak. Jadi bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Miftah. Kalau dalam pandangan saya itu sebetulnya ada satu kata lagi yang berbeda, yaitu ada. Coba dipanggil. Nih Ustadz Miftah akan menjelaskan bedanya mawaddah dengan rohmah. Ustadz, silakan Ustadz. Ya. Ini nih. Bedanya mawaddah warohmah. Ya di sini aja. Itu Pak Tony nggak apa-apa, ini Miftah tidak diundang datang di sini. Malah lebih bagus lagi. Lebih kuat nih, Pak. Iya, tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Malah lebih kuat dalilnya. Iya, lebih kuat dalilnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya kira sudah disampaikan oleh Bapak, jadi ya sudah sangat jauh lebih dari cukup. Ya. Halo? Ya. Ya, halo, kedengaran Ustaz. Oh ya, jadi mahabbah dan mawaddah. Mahabbah kan sebetulnya kata dasarnya adalah hub, cinta. Dan mahabbah itu lebih tepat sebetulnya perwujudan cinta, manifestasi cinta. Jadi bentuk katanya itu lebih dari cinta, tapi segala sesuatu yang karenanya cinta berwujud begitu. Dan dalam Al-Quran hanya digunakan satu kali saja, yaitu ketika dalam kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ibunda Nabi Musa mengalirkan bayi Nabi Musa di Sungai Nil. Kita tahu ceritanya, lalu diasuh oleh istri Firaun dan saudari Nabi Musa. Lalu Nabi Musa semuanya, ibu Nabi Musa berkesempatan untuk kembali mengasuh Nabi Musa alaihissalam tanpa diketahui bahwa ia adalah ibunya. Nah, mahabbah digunakan dalam kata itu ketika cinta ibunda Nabi Musa pada Nabi Musa, cinta saudari Nabi Musa pada Nabi Musa, cinta istri Firaun pada Nabi Musa itu tidak sepenuhnya dapat ditampakkan. Karena kalau menampakkan ya diketahui nanti siapa rahasia, siapa jati diri ibu Nabi Musa yang sesungguhnya, bahkan siapa jati diri Nabi Musa yang sesungguhnya. Nah itu mahabbah. Di mana ayatnya situ? Surat Yusuf. Dalam surat Nabi Musa. Oh iya, surat Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Toha, surat Toha, surat 20 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Ta'ala kepada ibunda Nabi Musa. Jadi ini yang disebut dengan
ibu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Ayat sebelumnya, idz auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami wahyukan kepada ibumu apa yang telah diwahyukan, yaitu an aqdhifihi fit tabut, supaya Nabi Musa ditempatkan, dialirkan di dalam keranjang itu, dalam tabut itu. Nah, kemudian an aqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yammi fayulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Nah, baru kemudian ayat berikutnya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala aini, dan aku melimpahkan kepadamu cinta dariku, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa supaya engkau diasuh dalam pengawasanku. Nah, itu mahabbah. Adapun mawaddah adalah cinta yang diekspresikan, cinta yang ditampakkan. Semua kita mencintai setiap orang yang kita cintai, tetapi tentu ada kecintaan yang mahabbah tadi itu, dan ada yang mawaddah, ada yang wajib ditampakkan, diperlihatkan. Yang diminta dari kita, qul la as'alukum alaihi ajra, adalah mawaddah. Jadi cinta yang diperlihatkan, sukacita yang diekspresikan. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Miftah, dan beliau sebenarnya menyebut kata mahabbah dalam bentuk full mahabbah dan disebutkan 1 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau cinta dalam segala turunannya itu beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan di situ disebutkan kata cinta kepada Allah. Mungkin ada Nabi, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mahabbah dan juga mawaddah, dalam artinya kita ungkapkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kecintaan seorang ibu kepada anaknya, tapi kita juga mencintai Rasul dengan menampakkan Rasulullah dan Ahlul Baitnya dengan menampakkannya. Cuma ada 1 kata lagi itu sebetulnya di dalam surat Ar-Rum, yaitu mawaddah wa rahmah. Rahmah juga kita terjemahkan cinta atau kasih sayang. Kita terjemahkan rahmah. Saya tidak tahu Ustadz Miftah apa sudah membedakan antara rahmah dengan mawaddah. Sudah? Ya, kalau menurut saya itu penafsiran saya saja, nanti dalam Daqaiqul Quran bisa disebutkan apa bedanya rahmah dengan mahabbah misalnya, atau mawaddah. Rahmat itu, ini penafsiran saja, nanti saudara bisa betulkan, berada dalam posisi seseorang yang mempunyai kelebihan di atas yang lainnya. Dan itu tidak ada pada kata mawaddah warahmah. Jadi maksudnya kita disuruh mawaddah kepada Rasulullah, disuruh kepada Dzul Qurba, kita disuruh mahabbah kepada Allah, tapi kita tidak disuruh untuk memberikan rahmat kepada Allah. Tidak ada irhamullah, sayangilah Allah, atau irhamu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Tapi mawaddah warahmah. Jadi rahmah hanya dinisbahkan kepada orang yang lebih tinggi posisinya daripada kita. Jadi kita berdoa, ya Allah, sayangilah kami. Tapi kita tidak ada dia menyayangi Allah, yarhamullah, tidak ada. Yarhamullah kalau Allahnya hu, itu artinya bukan yarhamul, yarhamullahu ada.
Tapi yarhamullah tidak ada. Jadi rahmat itu objeknya selalu adalah orang atau apa saja yang berada posisinya di bawah kita. Jadi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin karena posisi al-alam kepada Rasulullah itu adalah posisi yang di bawah yang bergantung kepada yang di atasnya. Al-alamin lah yang bergantung kepada Rasulullah, bukan Rasulullah yang bergantung kepada al-alamin. Ini hanya saya di sini aja. Belum pernah juga saya menyampaikannya kepada yang lain. Ini karena didorong oleh pertanyaan orang dari Palu aja. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ustaz Miftah, kalau saya ada kekeliruan juga langsung aja. Jangan segan, pakai kata orang Jawa, karena diadu dengan bapaknya oleh orang Palu. Dipalu oleh orang Palu. Ya. Silakan kalau atau waktunya udah habis, Sam. Dan Iya, iya Ustadz. Ya. Terima Ya, kasih. karena di sini menunjukkan sudah waktunya maghrib. Iya, betul, betul. Ya. Jadi kita akhiri aja dengan di sini. Terima kasih atas undangan saudara-saudara kami dari Palu. Ya Ustadz. Mudah-mudahan Iya kita Ustadz. bisa Terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi ceramah pada kegiatan Maulid ini. Semoga kita semua senantiasa meneladani akhlak Rasulullah sang rahmatan lil alamin. Amin. Ini lokasi acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asad, bisa ditampilkan videonya untuk melihat lokasi acara ya, di rumah Pak Tony. Oh, belum terbuka ini. Di sini tadi ini peserta di sini. Nah, ini. Bisa diperbesar videonya biar kelihatan sama Ustadz di sini. Full screen, lokasi tempat acara kumpul di tempat Pak Tony. Diundang dulu semuanya, jamaah. Ya, videonya diarahkan ke jamaah dulu biar kelihatan. Ustadz mau lihat. Di full screen, Ustadz Asad. Pak Adit, Mas Adit di full screen kan? Nah. Itu saya lihat. Terima kasih. Pakai masker dan jaga jarak. Tidak ada jaga jarak tuh. Tidak pakai masker. Pakai Ustaz. Langsung pakai. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Tidak ada corona, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tony, teman-teman semua di Palu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Ustadz. Salam semua keluarga Ustadz. Jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tutup dulu. Ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, kita rehat sejenak. Kita lanjut setelah maghrib. Ya, beranjak ke susunan acara yang terakhir yaitu doa ziarah. Kepada Ustadz Asad saya persilahkan.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقك اللهم أعطه الدرجة الرفيعة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وأني أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين على النبي وآله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dengan berakhirnya susunan acara, berakhir pula rangkaian acara Maulid kita pada sore hari ini. Kepada para jamaah, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلم الأمة من الآفات والهمة ومن هم ومن